नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आबाल्य पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची पुरुषोत्तमपुर विश्वकर्मा कॉम्पिटिटिव पॉइंट आनुकूल्य अनुष्ठित होता ऑनलाइन शिक्षादान व्यवस्था को आज आम ओडिया साहित्य विभाग एक गुरुत्वपूर्ण विषय को आलोचना करवा जहाँकि बहु पर्यालोचित और बहु प्रतीक्षित विषय अलंकार। ताहले आसंतु आज आम जानिबा साहित्य रे अलंकार कौन। संस्कृत एक प्रवाद अच्छी अलंकरणम अलंकार अर्थात काव्यर सौंदर्य होची अलंकार। साहित्य रे गोटे प्रवाद अच्छी अलंकरणम अलंकार साहित्य रे जहाँकि सौंदर्य पाई अलंकार व्यवहार करा जाए जहाँकि काव्य कवितारे ताहा आमे देखिबा को पाउछंती। तेणु अलंकार कहिले काव्यर शोभा विदायक एक धर्म को बुझाए। अलंकार काव्यर सुषम वृद्धि रे सहायक होता है। तेणु अलंकार कहिले काव्यर सौंदर्य विकास रे अलंकार सहायक होता है एवं ताहा शोभा विधायक होता है काव्य पाई। सेथिपाई अलंकारिक बामह कहिसंती न कांतमपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम न कांतमपि निभूषं विभति वनिता मुखम अर्थात अलंकार बिना नारीर मुखमंडल और अंग प्रत्यंगादीर सौंदर्य जेपरी प्रकाशित होई पारे नाही ठीक सेहीपरि काव्य सुंदरी अलंकृत नहेले रसिक पाठकों को आकर्षित करि परिबो नाही। वास्तविक जने नारी निजर सौंदर्य को वृद्धि करिबा पई तार मुखमंडल रे एवं शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग रे अलंकार को साजसज्जा करी अधिक सौंदर्य मंडित होता है। ठीक सेहीपरि काव्य नायक निजर काव्य को अधिक आकर्षित करिबा पई रसिक पाठक माननकु निकटरे पहुंचाइबा पई निजर काव्य रे विभिन्न शब्द और अर्थ को अलंकारिक करी संयोग करिथांती। एही दृष्टि देखा गले साहित्य अलंकार एकांत उपयोगी। तेणु यह दृष्टि विचार कले अलंकार साहित्य पाई एकांत उपयोगी। यह विभिन्न प्रकार कौन केते प्रकार आगु केमिति भाग कराइछि ताहा आमे आज पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। अलंकार प्रकार भेद काव्य शब्द और अर्थर समन्वय रही थाए। शब्द और अर्थर समन्वय रे काव्यर सौंदर्य वृद्धि होथिबारु उभय दृष्टिकोण अलंकार मुख्यतः दुई प्रकार। शब्द रे काव्यर शब्द और अर्थर समन्वय रही थाए। शब्द और अर्थ समन्वय काव्यर सौंदर्य वृद्धि होथिबारु उभय दृष्टिकोण अलंकार को दुई भाग में विभक्त करा जायछि जहाँकि गोटे होछि शब्द अलंकार आउ द्वितीयटी होछि अर्थालंकार। शब्दर जोंठी प्राधान्य रहिला से शब्द अलंकार नाम रे परिचित हो आउ काव्य रे अर्थर जोंठी प्राधान्य रहिला ताहा अर्थालंकार नाम रे परिचित हबो। शब्द अलंकार और अर्थालंकार प्रकार भेद निम्न सारणी आमे जानि परिबा। देखंतु अलंकार दुई भाग रे विभक्त। एक हला शब्द अलंकार दुई होछि अर्थालंकार। शब्द अलंकार को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी होछि अनुप्रास द्वितीयटी जमक और तृतीयटी श्रेयस। ठीक सेहीपरि अर्थालंकार को पांच भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथमटी उपमा द्वितीयटी रूपक तृतीयटी उत्प्रेक्षा चतुर्थटी व्यतिरेक और पंचमटी विभावना अलंकार। आज आम शब्द अलंकार जो तीनोटी विभाग रहिला अनुप्रास जमक श्लेष को पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। अर्थालंकार पांचटी विभाग को परवर्ती अध्याय आम आलोचना करिबा। शब्द अलंकार काव्य शब्द उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि होता है ताहाको शब्द अलंकार कहा जाए। काव्यकर्ता जेतेबेले काव्य रचना करती रचना करने भितरे काव्यर जो शब्द को गुरुत्व दे जो अलंकार संयोजना करिथांती से अलंकार को शब्द अलंकार कहा जाए। यह द्वारा काव्य रे व्यवहृत शब्द सरस सुंदर और श्रुतिप्रिय होता है। यह द्वारा कौन हुए काव्य रे जो शब्द व्यवहृत होता है ताहा सरस सुंदर और श्रुतिप्रिय मध्य होता है जहाँकि रसिक पाठकों को आकर्षित करिथाए। भाषा रे सौंदर्य वृद्धि क्षेत्र में यार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। वास्तविक यही शब्दालंकार भूमिका भाषार सौंदर्य विकास रे गुरुत्वपूर्ण अटे। शब्दर मूल रूप ध्वनि यही ध्वनि को आश्रय करी शब्दालंकार सृष्टि होउथिबारु एहा
କାବ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଆର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପ ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ୱନି ବା ସାଉଣ୍ଡ, ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା କ'ଣ କରେ, ସଙ୍ଗୀତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କାବ୍ୟରେ। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଳେଷ ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁପ୍ରାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟ ବା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଓ ପାଦ ଆମେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଏହିପରି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ତୃତୀୟଟି ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଚତୁର୍ଥଟି ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଓ ପଞ୍ଚମଟି ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଭାବରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାବ୍ୟର ପଦରେ ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମାନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟରେ ପଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଇକି ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ, ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକୁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ପଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ଦେଖି ନବକାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକୁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକାଂଶ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ସେ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣ କରି ଗୋଟେ ସଫଳ ରୀତିମୟ କାବ୍ୟ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଅନେକ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, କୌଣସି ପୁରାଣ କାହାଣୀ ସହିତ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରଚନା ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କବି ସମ୍ରାଟର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନବକଳିକା ବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସେ ନବକଳିକା ବା ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନାରୀକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖି ନବକାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକୁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ମିଶେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଆଖି ସହିତ, ସେ ଟିକିଏ ବଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଅନାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଳ ର ଓ କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଳ ର ଆଉ କ, ଦେଖି ନବ କାଳିକା ଳ କ, ବକାଳିକା ମାଳିକା ଳ କ, ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି ର କର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ। ଛେକାନୁପ୍ରାସଟା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଲା, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକା।
ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କଲେ ସେଇ କାବ୍ୟରେ ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଉତ୍କଳ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମାତା ଯଦି ଗୋଟେ କମଳା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘିକା ସରୋବର ହେଉଛି ସେଇ ଚିଲିକା। ଆଉ ସେ ଚିଲିକା କେମିତି ନା ମରାଳ ମାଳିନୀ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା, ଯାହାକି ହଂସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା ହୋଇଛି ସେଇ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ କ ଓ ଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। କ ଆଉ ଳ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏଇ ପଦରେ, ତେଣୁ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଠ୍ୟ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଟା ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଟା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଟା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରୁ ତାଳୁରୁ ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ ଓ ଦନ୍ତରୁ ଓଷ୍ଠରୁ, ଯେମିତିକି ପ ଫ ବ ଭ ମ ଓଷ୍ଟ୍ୟ, ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରସି ଯେଣେ ଅନାଉଛି ନଳନା ଫୁଲ ଯାଏ ବରସି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ, କବି ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିପରୀତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତରୀୟ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରସି ଯେଣେ ଅନାଉଛି ନଳନା ଫୁଲ ଯାଏ ବରସି। ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ ଓ ଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ, ଏହା ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପଦକୁ, ସେ ପଦ ଭିତରେ ଅର୍ଥଗତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଯେମିତିକି ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଦରବାର କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିକଟରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରୀ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏକି ଆଗରୁ ଅନେକ ଉପାଧିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତା ନିର୍ଭୁଲ ପଞ୍ଜିକା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଉପାଧି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ଉପାଧିକୁ ପୁଣି ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଭୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଏହି କବିତା ପଙ୍କ୍ତି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ସତ। ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ଉପାଧି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ପଦରେ ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସମତି ରହି ଆବୃତ କରାଇଲେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ,
पदरे अंत्य व्यंजन वर्ण और उपांत्य वर्ण जहाँकि व्यंजन वर्णर शेष आ उपांत्य व्यंजन वर्ण आवृत करागले अंत्यानुप्रास अलंकार हुए। उदाहरण अप्राकृत प्रेम ता नाम काम आयत्त करे रहे कि से होइले बाम। विदग्ध चिंतामणि अभिमन्यु सामंत सिंहार गोटे पद लिखिले अप्राकृत प्रेम ता नाम काम आयत्त रहे कि से होइले बाम। देखंतु एठारे प्रथम और द्वितीय पादर अंत्य व्यंजन वर्ण म प फ ब भ म मटा हूँ अंत्य व्यंजन वर्ण प वर्गर म र उपांत्य स्वर वर्ण आ ओ अ सह आवृत होइअछि। म अ आसिला तापरे आयत्त रहे कि से होइले बाम अ आसिला तेणु आ आउ अर जोटी समन्वय रहिबो सेठारे अंत्यानुप्रास अलंकार हेबो। पुणी थरे बुझेई दउछि अप्राकृत प्रेम ता नाम काम ध्यान दियंतु शेषरे म अ उच्चारण म सहित अ उच्चारित हला म। आयत्त रहे कि से होइले बाम म सहित अ उच्चारित हला तेणु उपांत्य बा शेष वर्ण होउछि प वर्गर प फ ब भ म आउ अ आसिथिबारु शेषरे उच्चारित अ बा आ उच्चारित होइथिबारु ताहा अंत्यानुप्रास अलंकार होइअछि। उदाहरण 2 आ गोटे उदाहरण मध्ये देदेबी आपण मानकर बुझिबार सहज हबो। केही रही नाही रहिबे नाहिटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बळे। पार्वती काव्य कवि राधानाथ राय लिखिले पदे एठारे प्रथम और द्वितीय पादर अंत्य व्यंजन वर्ण লৰ उपांत्य स्वर वर्ण अ और ए सह आवृत होइथिबारु अंत्यानुप्रास अलंकार होइअछि। देखंतु कवि राधानाथ राय पार्वती काव्य कौन लिखिछंती केही रही नाही रहिबे नाहिटी भवरंग भूमि तले ए आसिला ळ ळ ळ ळ परे ए आसिला तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बळे ए आउ अ आसिला। बुझिले कि नहीं? तेणु एहीपरि जोठारे आमे देखिबा को पाइबा से जगार अंत्यानुप्रास अलंकार प्रयोग होइछि बोली जानिबा। देखंतु जमक अलंकार जहाँकि शब्दालंकार द्वितीय पर्याय भिन्नार्थबोधक समचारित शब्दर पुनरावृत्ति जमक अलंकार कहुए। जोठारे भिन्नार्थबोधक समचारित शब्द थिबो आउ अर्थगत पार्थक्य रहिथिबो सेठारे आमे ताको जमक अलंकार बोली कहिबा। व्यवहार और स्थानभेद दृष्टि यह विभिन्न प्रकार यथा आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक माल जमक और सर्वजमक 5 भाग में विभक्त कर जमक को गोटे हूँ आद्य जमक द्वितीयटी हूँ मध्य जमक तृतीयटी प्रांत जमक चतुर्थटी माल जमक एवं पंचमटी हूँ सर्वजमक। एबे आमे आलोचना करिबा आद्य जमक को। पादर आरंभ रे जमक रहिले ताहाको आद्य जमक कहा जाए। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले काव्यकर्ता काव्य सृष्टि करिबा पई जाउछंती विभिन्न प्रकार पद संयोजन माध्यम रे काव्य रचना करूछंती जेतेबेले काव्यर पाद आरंभ रे जमक रहिबो से क्षेत्र रे प्रांत आद्य जमक बोली ताको आमे कहिबा। जेमिति कि देखंतु बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होइब गाई जगते केवल जने हसिबे एई तहु फल। जगत केवल काव्य कवि सूर्य बलदेव रथ गोटे पद लिखिले बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होइब गाई जगत केवल जने हसिबे एई तहु फल। यार अर्थ को मध्य आपण मानक बुझे दउची बरजीव जाकी श्रेष्ठ जीव बरजीव रस जाकी श्रेष्ठ जीव गाईर रसरे बरजी बरसे अमेध ग्रास घुसुरीटी जदि वर्षक पर्यंत अमेध को त्याग करी गाई रस बा गाई क्षीर को पान करिब आउ निज शरीर रे जदि गंगा धूली को बोली हब तथापि से गाई होई परिबो नाही। ए कथा लिखिचंती हमर कवि सूर्य बलदेव रथ। जदि से चेष्टा करिबो गाई हेबा पई केवल लोक हंसा होइकी उपहासित और अपमानित हबो। एठारे प्रथम पादरे थिबा बरजीव रसे और द्वितीय पादरे थिबा बरजीव रसे उच्चारण दृष्टि समान। ध्यान दियंतु बरजी बरसे
ମାତ୍ର ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରଜୀବ ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ରସ, ଯାହାକି ଗାଈର ରସ, ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଗାଈ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବା ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଏବଂ ବରଜୀ ବରସେ ଅର୍ଥ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜନ କରିବା। ବରଜୀ ବରସେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜନ କରିବା। ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି, ଆଉ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଯମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହେଉଛି, ସେହିପରି ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯମକ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପଦେ ଲେଖିଲେ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନଳିନୀ 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 3ଟା ନଳିନୀ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭ୍ରମରେ 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 3ଟା ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ପଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀର ସମ୍ବୋଧନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ବିହଳ ହୋଇ ଭଉଁରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ବା ରାଜକନ୍ୟାଟିଏ ଯାଇଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ନଳିନୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳିନୀ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳିନୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିବା ଭ୍ରମରମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ, ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଯମକ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯମକ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି। 3 ଆସିଲା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଦର ଶେଷରେ ଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେବ। ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଏବଂ ପାଦର ଶେଷରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ସମୟେ ତୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୟରେ ପୟରେ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଆଲୋଚନା କରିବା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଲେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୟରେ ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲା। ଯେମିତିକି ମାତା ସୀତା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀକୁ, ସେଇଟା ତମସା ନଦୀର ଜଳକୁ ପୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ନଦୀ ଯଦି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ତାହେଲେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା କଥାକୁ ପୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପୟରେ ହେଉଛି ଜଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୟରେ ହେଉଛି ପାଦ। ତେଣୁ ଏହା ପଦର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ନାମରେ ଆକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ 2, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣ ତୋହରି ସଲିଳେ, ହୀରକର ଉଚ୍ଚ ଉଠିବ ସଲିଳେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ପଦେ ଲେଖିଲେ, କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣ ତୋହରି ସଲିଳେ, ହୀରକର ଉଚ୍ଚ ଉଠିବ ସଲିଳେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପ୍ରାନ୍ତର ବ୍ୟବହୃତ ସଲିଳେର ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଲିଳେର ଅର୍ଥ ଲୀଳା ସହିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣ ତୋହରି ସଲିଳେ, ଚିଲିକାର ସଲିଳେ ମାନେ ଚିଲିକାର ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, সেই ଜଳ ଯେମିତିକି ହୀରକର ଉଚ୍ଚ ଉଠିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ଚିଲିକାର ସଲିଳରେ, ଚିଲିକାର ଜଳରେ। ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ପୁଣି ଯିବା ଆଗକୁ। ମାଳ ଯମକ, ଯାହାକି ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।
ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥିଲେ ମାଳଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମାଳଜମକ। ଉଦାହରଣ, ବୃହତ୍ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହିଁ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହତ୍ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଦେହି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ବୃହତ୍ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଭାନୁ ଓ ମାଳ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଳଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ବୃହତ୍ ଭାନୁ ମାନେ ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଅଗ୍ନି ପରି ତାପଦାୟକ। ଭାନୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁପ୍ରଭା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ। ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ, ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳ ମାନେ ସମୂହ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ମାଳତୀ ହେଉଛି ଲତା ବିଶେଷ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କବି ସମ୍ରାଟର ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବଜମକ, ଯାହାକି ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହା ସର୍ବଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସର୍ବଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଉଦାହରଣ, ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅହି, ଅହି ହେଉଛି ସାପ, ମକର ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ତାପ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ସାରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଆଉ ଚକ୍ରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୂହରେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହି ମକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ହିମକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ। ହିମକର ମାନେ ହିମ ଅର୍ଥ ବରଫ, ଅହିମକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବାଜିଲେ ବରଫ ତରଳି ଯାଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅହିମକର। ତାପ ଅର୍ଥ ଉଷ୍ମତା, ସାରସ ଅର୍ଥ ହଂସ, ଆଉ ଚକ୍ରେ ଅର୍ଥ ଚକ୍ରବାକ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କବି ସମ୍ରାଟର ଜୟମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିପଣ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବି ଚାତୁରୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆସିଲା, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଶ୍ଲେଷାଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ନାମରେ ତ୍ରିବିଧ। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଦୁଇ ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ କ'ଣ ନା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରା ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରା ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖିଲେ ପଦେ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ଅର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ନେତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନରେ, ଧ୍ୟାନରେ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଆକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କିଛି କରାହେଲାନି, ସିଧାସଳଖ ଆର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ନେତ୍ର, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ନେତ୍ର। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ମନ୍ଦାକ୍ଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦ ଅଭଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି ମନ୍ଦାକ୍ଷ, ଦୁଇଟି ମନ୍ଦାକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ନେତ୍ର। ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ, ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଖୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ଉପରେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ। ଇଏ ତ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ପୁଣି ଯିବା ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେଜେ ପଦ୍ମାକରର ମଣ୍ଡନତା ସର୍ଜେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରିଥିଲେ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି, ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେଜେ ପଦ୍ମାକରର ମଣ୍ଡନତା ସର୍ଜେ, ପଦ୍ମମାଳୀ କବିତାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ, ଯାହାକି ମଧୁପର ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ। ମଧୁପର ମାନେ ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ, ଯାହାଙ୍କର ପାଦରୁ ଅମୃତ ଝରେ ସେ ହେଲେ ମଧୁପ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧୁପର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ନାଗର ଶଯ୍ୟାରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ନାଗ ସେଜରେ ଥିବାବେଳେ ପଦ୍ମାଙ୍କର, ପଦ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ, ହାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ କରୁଛି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ମଧୁକର ବା ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ এই ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଲା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଳେଷ ଥାଏ ଏବଂ ବିବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ କୁହାଯାଏ। ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଥିବ, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଥିବ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ଳେଷ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ଦୁଇଟି ଯାକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣକୁ ଗଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋର ପତ୍ନୀ ସୀତା ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଯିଏକି ଅବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛି। ସେ ପତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଶାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଥିରେ ସଭଙ୍ଗ ଅଛି, ଅଭଙ୍ଗ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଯାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ନାମରେ ଏହା ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖିବା, ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ପଦର ଦୁଇଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାନି, ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକସିରି, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ,
ଏବଂ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ନାକସିରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ। ଗୋଟିଏ ନାକସିରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାକସିରୀ ହେଉଛି ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଦାନ ମାନେ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦାନ ମାନେ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେବା। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତାହେଲେ ଛେଦନ କରିବାକୁ ବୁଝେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବାବୁ ନାକସିରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିହର ଓ କାନନ, ଏ ପଦ ଦୁଇଟି ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଭଙ୍ଗରେ ଯାହାକି ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଅର୍ଥ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାନନରେ ବିହାର କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏ କାନନରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବିହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏଇ ପଦରେ ବିହର କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାନକୁ ଛେଦନ କର ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କର। ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଝିଲେ ଯାହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ, ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ ବୁଝିଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ। ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରିକା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଲେଖିଥିଲେ ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଶୂର୍ପଣଖା ଯାହା ବୁଝିଲେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାର ବିପରୀତ ବୁଝିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେଣୁ ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କର ନାକକୁ ସେ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦରେ ଉଭୟ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଥିବାରୁ ସମୁଦାୟ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ କୁହାଗଲା। ଏହି ପଦରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଛି, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଇଏ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଜି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରି ଦିଆଗଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ସୁସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏହି କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉ ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thanks for watching. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.